할렐루야. 오늘 또 새해 첫 주일 우리 예배 나오신 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. Welcome to our first Sunday service of 2025. 우리 이번 한 해도 우리 신실하시고 또 전능하신 우리 주님만 찬양하고 예배드리는 우리 모두 되길 간절히 소망합니다. Let's keep worshiping the Lord with all our heart, soul, mind, and strength. Amen. 우리 먼저 기도하시고 찬양하시겠습니다. Let's pray. Lord Jesus, thank you so much for your grace and love. Today, we're here to worship you and give you all the praise. As we start this new year, help us to stay strong in our faith and grow closer to you every day. Give us the courage and strength to handle whatever comes our way and let our lives show how amazing you are. We love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 일어나실 수 있는 분들 함께 일어나서 찬양하시겠습니다. Sing, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, with a mighty and outstretched arms, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. 찬양합니다. 해 뜨는 데서 지는 때까지 그 사랑 영원하리라. 주내로 우리 걸어가리. 그 사랑 영원하리라. 찬양 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 영원히 신실하신 능력의 하나님, 영원히 함께하리. 영원히 신실하신 능력의 하나님, 영원히 함께하리. Sing 찬양 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 영원히 신실하신 능력의 하나님, 영원히 함께하리. 영원히
영원히 함께하리. 영원히 영원히 영원히. 우리 영원히 신실하신 우리 주님만 찬양합니다. 할렐루야. Bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing all the saints. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, you're worthy. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 한 번 더 찬양합니다. 온 성도와 천사, 온 성도와 천사, 보좌에 경배해. 모든 장로들 면류관을 드리네. 어리 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분, 주는 존귀하신 분. 만물 주께 나와 주께 돌아가니 영광 받으소서. 주야로 기도해. 주
마음을 주께 나와 주께 돌아가니 영광 받으소서. 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 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 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 성령이 나를 변화시켜 성령이 나를 변화시켜 모든 불행 사라질 때 주의 일을 보겠네. 성대한 땅 한가운데서 주님 마음 알게 되리. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작한 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고
주님, 저희 시간 우리의 모든 시선을 우리 주님께 드리며 나아갑니다. 또 우리의 연약함과 허물들 주님 이 시간 주님 앞에 내려놓사오니 우리를 불쌍히 여겨주시고 이 시간 주님 은혜로 덮어주시옵소서. 이 시간 온전히 우리가 주님만을 바라보고 우리의 마음으로 또 우리의 삶으로 우리 주님 예배드리는 그런 우리 되기 원한다고 우리 다 함께 예배를 위해 간절히 기도드리시며 나아가시겠습니다. Let's pray right now. 아버지 하나님 주님 감사합니다. 아버지 저희들 이번 한 해도 아버지 다른 것 바라보지 않습니다. 다른 것 의지하지 않고 온전히 주님께만 붙들려서 아버지 하나님만 붙들고 아버지 인도하시는 그 뜻대로 아버지 순종하며 나아갈 수 있는 우리 모두 될 수 있도록 아버지 은혜 허락하여 주시옵소서. 주님 앞에 모든 허물들 다 내려놓고 아버지 하나님 주님과 더욱더 친밀히 동행하며 살아갈 수 있는 우리 모두 될 수 있도록 아버지 한 해 역사하여 주시옵소서. 예배 가운데 역사하시 주님 찬양합니다. 우리의 참 소망 되신 하나님 아버지, 새해 첫 주일 자녀들과 함께 주님 앞에 나와 예배와 찬양과 기도를 드리게 하심에 감사를 드립니다. 지난 한 해를 돌아볼 때 모든 것이 주님의 은혜로 지내왔음을 고백합니다. 우리의 연약함과 부족함에도 끝까지 참아주시고 함께 하시며 모든 상황 가운데 가장 선한 길로 인도하여 주신 하나님의 크신 사랑과 은혜에 감사와 모든 영광을 올려드립니다. 생명 되시고 거룩하신 하나님을 우리 모두 온 마음 다해 기쁘게 예배하게 하옵소서. 하나님 아버지, 세월이 흘러도 신앙생활을 오래 하여도 여전히 우리 안에 제약된 옛 습관과 쓴뿌리를 벗어버리지 못하는 마음과 행동들이 남아 있습니다. 저희를 불쌍히 여기사 주의 보혈로 정결케 하여 주시고 예배를 통해 다시금 예수님을 향한 우리의 사랑과 믿음이 뜨겁게 회복되는 은혜를 베풀어 주셔서 영적으로 성숙하고 신실한 그리스도인으로 성장하게 하옵소서. 새롭게 시작되는 2025년 정한 마음과 새 영으로 인도하사 구원의 소망을 사모하며 하나님이 기쁨이 되는 삶을 살아가게 하옵소서. 세상의 근심과 염려에 어두워진 우리의 눈과 귀를 열어 하나님의 나라를 밝히 보게 하시고 모든 것을 주관하시는 주님만을 바라보고 의지하며 어떤 상황에도 주님을 시인하며 찬양하고 감사하는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 올해도 각 가정마다 주신 약속의 말씀을 믿음의 눈으로 바라보게 하사 더욱 순종하고 열매 맺는 삶을 살게 하시며 우리를 통해 이루실 하나님의 뜻과 계획을 기쁨으로 잘 감당하여 주님이 주시는 진정한 축복을 누리는 한 해가 되기를 소망합니다. 또한 건강을 더하시고 가정과 사업터를 평안과 축복으로 인도하여 주시옵소서. 지금까지 여기까지 사랑의 빚진 교회를 인도하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. 지난 한 해 몸된 교회를 위해 수고와 헌신을 아끼지 않고 달려온 모든 지체들을 기억하여 축복하여 주시고 이 한 해에도 주님을 더 신뢰하고 경외하며 서로의 부족함을 보듬고 격려하고 사랑하며 살아가게 하옵소서. 또한 각자에게 맡겨주신 일과 직분으로 최선을 다해 몸된 교회를 섬김에 부족함이 없도록 인도하여 주시옵소서. 무엇보다도 말씀에 집중하는 한 해가 되게 하사 공적 예배에 최선을 다해 참석하게 하시고 개인의 신앙을 위해 늘 말씀을 묵상하고 기도하는 삶을 살아가게 하소서. 거짓된 것들을 버리고 거룩한 성도의 삶으로 하나님께 영광 돌리게 하소서. 바라옵기는 주님을 모르고 믿지 않는 영혼들을 향해 기도하며 복음을 전할 수 있는 용기와 믿음을 허락하여 주시길 간구합니다. 하나님 아버지, 오늘도 새해 첫 생명의 말씀을 선포하시는 목사님께 큰 은혜를 베풀어 주시고 늘 영육간의 강건함과 성령 충만함을 더하시며 가정에 참 평안을 허락하여 주시옵소서.
새해에도 교회를 위해 계획하시는 모든 일에 형통함을 더하시고 하나님의 인도하심이 함께 하시길 기도합니다. 또한 전하시는 말씀에 큰 은혜가 있게 하시고 말씀으로 삶에 적용하고 실천함으로 성숙한 믿음의 성도요 하나님의 형상을 닮아가는 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. 섬기는 전도사님들에게도 주 안에서 하나됨이 있게 하시고 주님의 심정으로 맡겨주신 자녀들을 잘 양육하도록 성령의 능력을 공급하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 올 한 해도 여전히 묵묵히 예배를 돕는 많은 손길들을 기억하사 축복하여 주시고 더욱 마음의 기쁨으로 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 자녀들도 올 한 해 주님을 더욱 알아가기에 힘써서 모두 주님을 깊이 만나고 더욱 강건한 믿음을 가지고 삶의 주인이 하나님이심을 잊지 않고 살아가게 하옵소서. 하나님 아버지, 예배 후에 있을 모든 순서 가운데 함께하여 주사 은혜로 잘 마치게 하시고 이제 예배의 시종을 주님께 의탁합니다. 한 주간도 말씀과 기도로 주님과 동행하며 승리하는 삶을 살기를 간절히 바라며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 찬송가 13장 찬송 함께 하시겠습니다. 기뻐하며 경배하세 영광의 주 하나님 주 앞에서 우리 마음 피어나는 꽃 같아 죄와 슬픔 사라지고 의심 구름 거치니 소나없는 기쁨의 주 밝은 빛을 주시네 땅과 하늘 만물들이 주의 솜씨 빛내고 별과 천사 노래소리 끊임없이 드높아 물과 숲과 산과 골짜 들판이나 바다나 모든 만물 주의 사랑 기뻐 찬양하여라. 우리 주는 사랑이요 빛과 진리시니 삶이 기쁜 샘이 되어 바다처럼 넘치네. 아버지의 사랑 안에 우리 모두 형제니 서로 사랑하게 도와주시옵소서. 새벽별의 노래 따라 힘찬 찬송 부르니 주의 사랑 줄이 되어 한맘 되게 하시네. 노래하며 행진하여 싸움에서 이기고 승전가를 높이 불러 주께 영광 돌리세. 아멘. 우리 2025년 새해 첫 주일을 맞이해서 시편 1편 함께 교독하면서 주님의 은혜를 또한 느끼는 복된 시간 가지기 원합니다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며
오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 악인은 그렇지 아니하며 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 다 같이 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 아멘. 네, 잠시 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘도 주일 예배를 드리시는 모든 성도님들 가운데 하나님의 은혜가 있기를 정말 바라겠습니다. 또한 올해에도 생명의 삶과 또 리빙 라이프 또 세나를 통해서 날마다 하나님 말씀 읽고 묵상하면서 정말 하나님과 동행하는 우리 성도님들 되시기를 바라겠습니다. 아직 큐티책을 가지지 않으신 분들은 그냥 나가실 때 데스크에 있는 큐티책 가져가시면 되겠습니다. 또 우리 또 새롭게 또 성경 통독도 진행이 되는데 또 올해도 또 성경 통독에 꼭 성공하시는 우리 성도님들 되시기를 바라겠습니다. 2024년 성경 통독 보고서 및 2025년 성경 통독 안내입니다. 2024년 한 해 동안 성경 통독표에 따라서 성경을 완독하신 분들은 오늘까지 2024년 성경 완독 보고서를 제출해 주시기를 바라겠습니다. 그리고 새로 나눠드리는 2025년 성경 통독표와 함께 2025년은 모든 성도님들이 꼭 일독 성공하시는 한 해가 되시기를 응원하겠습니다. 오늘도 2부 예배 후에 펠로십이 있습니다. 오늘은 여전도에서 떡국을 준비해 주셨습니다. 모든 성도님들이 예배 후에 EM 예배실인 친교실에서 함께 모여서 떡국으로 식사하면서 또 교제하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 오늘은 이 새해 맞이 이 떡국 만찬으로 인해서 큐티 소그룹 모임은 휴강입니다. 그리고 친교가 끝난 후에는 이 교회 본당과 이 교육관의 이 성탄 트리 및 장식을 다시 정리하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 많은 분들이 이렇게 함께 해주시면 감사하겠습니다. 2025년 금요 기도 예배가 도로는 이번 주 1월 10일 금요일부터 다시 시작합니다. 하나님이 기뻐하시고 또 하나님에 대한 우리의 믿음을 이렇게 보여드리는 예배의 자리에 우리 많은 성도님들이 함께 하시기를 바라겠습니다. 또한 올해도 변함없이 이 믿음으로 이 예배의 자리를 지키면서 또 그로 인해서 이 하나님의 축복을 또 누리고 또 간증하는 우리 성도님들 되시기를 바라겠습니다. 오늘부터 2025년 새 모기지 헌금과 또 1월달 교회사랑 캠페인 헌금을 작정합니다. 바라기는 우리 교회를 사랑하는 마음으로 많은 분들이 참여해 주시기를 주님의 이름으로 권면드립니다. 2025년 교회 사무총회가 1월 셋째 주 금요일 1월 24일 금요 기도 예배 후에 있을 예정입니다. 또한 2025년 정교인 헌신 예배가 1월 26일 주일에 연합 예배로 있습니다. 네, 올해에도 계속해서 우리 한 사람의 또 한 영혼을 놓고 개인과 가정과 교회를 위해서 계속 기도하면 좋겠습니다. 그리고 다음 주 대표 기도는 강선배 집사님, 성경 봉독은 임성숙 성도님, 헌금위원은 박연희 집사님, 그리고 1월달과 2월달 광고 담당은 김지연 집사님이십니다. 감사합니다. 성찬 예식에 들어가기 전에 두 가지 광고 말씀 먼저 전해드리면, 첫 번째 2025년도 예배 안내위원을 저희가 모집을 합니다. 오늘 1월 첫째 주일날 특성으로 저와 제 아내가 함께 섰는데요. 오늘 여러분들에게 또 하나님 앞에 영광으로 부를 이 찬양은 본 해퍼라는 목사님, 독일의 목사님,
그리고 지금까지도 가장 훌륭한 신학자 중에 한 분으로 손꼽히는 이 본해퍼 목사님께서 만드신 곡입니다. 이 독일 나치 시대 때 주님의 교회가 세워지길 위해서 눈물로 기도하고 또 고백하고 말씀을 전하고 이 나치들과 함께 맞서 주님의 복음과 그렇게 뒹굴며 싸우다가 39세의 나이로 주님의 부르심을 받아 하늘에 가신 그런 분이십니다. 오늘 이 찬양의 고백을 통해서 저와 여러분들 주님 앞에 한 걸음 더 나갈 수 있는 복된 이 시간 되기를 간절히 바라면서요. 그 선하심에 고요히 감사여 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 한 해를 여네 지나간 어물 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼지 눌러도 오 주여 우릴 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나를 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온 누리에 비추게 하소서 이 고요함이 깊이 번져갈 때 저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나릴 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나릴 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 주 언제나 우리와 함께
이 시간 하나님의 말씀 봉독합니다. 하나님의 말씀 봉독합니다. 하나님의 말씀은 마가복음 4장 26절에서 29절입니다. 또 가라사대 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌림과 같으니 저가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 그 어떻게 된 것을 알지 못하느니라. 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 그 싹이요 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라. 열매가 익으면 곧 낫을 대나니 이는 추수 때가 이르렀음이니라. 아멘. 아멘. 오늘 2025년도 새해 첫 주일 예배에 참석하신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영하고요. 또 옆에 계신 분과 함께 인사합시다. 새해 복 많이 받으세요 하고 한번 인사합시다. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 하나님께서 새해에 우리에게 생명을 주셨으니 또 하나님께서 큰 축복으로 함께 해주실 줄 믿습니다. 아멘. 이 잠언 말씀에 보면 묵시가 없으면 백성이 방자히 행한다라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 다시 한번 말씀드리면 이 잠언 말씀에 묵시가 없으면 백성이 방자히 행한다라고 그렇게 말씀합니다. 오늘날 언어로 이것을 풀어보면 비전이 없으면 백성이 방황하고 갈 길을 모르고 방탕하게 된다라는 그런 뜻이 되겠죠. 그래서 2025년 한 해 저희가 다시 한번 우리 교회가 나아갈 목표와 방향을 여러분들에게 소개하는 시간입니다. 2025년도에는 우리가 이 정말로 하나님 앞에 이 말씀으로 고백하고 우리 모두가 서로 자라가라라는 그런 목표를 가지고 저희가 나아갑니다. 2025년도 주님께서 우리 사랑의 빚진 교회 주신 말씀 고린도전서 3장 6절에서 8절까지의 말씀인데 우리 한 목소리로 여러분들 표를 보면서 읽도록 하겠습니다. 시작. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 예수께서 자라게 하셨나니 그런즉 이나 물을 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이니라. 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각자 자기가 일한 대로 자기의 상을 받느니라. 아멘. 하나님께서 오늘 저희들에게 2025년도 한 해 자라나라 라고 그렇게 말씀하십니다. 이 자라나기 위해서는 우리가 심고 우리가 물을 뿌려야 합니다. 그런데 자라게 하시는 이가 바로 하나님이심을 우리가 믿으며 그렇게 나가는 겁니다. 서로 격려하며 자라고 서로 격려하며 성장하고 그래서 서로 격려하고 성장하는 가운데 우리가 각자의 일한 대로 상급을 받으리라 주님께서는 말씀하고 계시는 거죠. 그래서 우리가 서로 자라가라 이것을 표로 해서 우리는 2025년 한 해를 살아가게 됩니다. 그래서 제가 1 하면 여러분들이 신앙 안에서 자라는 나, 2 하면 믿음 안에서 자라나는 가정, 3 하면 복음 안에서 자라나는 교회 이렇게 외치고 저희가 기도하고 말씀 듣는 시간 가지겠습니다. 하나, 둘, 셋. 아멘. 잠깐 우리 기도할까요? 좋으신 아버지, 우리 오늘 다시 한번 새해 첫 예배 오신 우리 귀한 성도님들 주님의 이름으로 환영하고요. 또 하나님 말씀 선포될 때 복된 은혜, 또 귀한 은혜, 도전의 은혜가 임하는 이 시간이 되기를 간절히 바랍니다. 여러분 아마 2021년도 새해 첫 주에 여러분들에게 한번 소개해드린 시가 있는데 혹시 기억하십니까? 새해 첫날 기적이라는 시가 있습니다. 이 반칠한 시인이 지은 그런 시인데 몇 해가 지났지만 다시 한번 여러분들에게 소개하면서 오늘의 말씀의 장을 열기를 원합니다. 황새는 날아서 말은 뛰어서 거북이는 걸어서
달팽이는 기어서 굼벵이는 굴렀는데 한낮 한시 새해 첫날에 도착했다. 바위는 앉은 채로 도착해 있었다. 우리 귀한 성도님들, 2024년 한 해 이 큰 교회든 작은 교회든 또 문제가 있던 교회든 어려웠던 교회든 이 무슨 교회가 되었던 모두 한낮 한시에 새해 첫 주일 예배를 맞이하고 또 새로운 한 해를 시작하게 됩니다. 행복했던 가정, 어려웠던 가정, 힘들었던 가정, 눈물이 있었던 가정. 하지만 어떤 가정이 되었든지 모두 한날 한시에 오늘 이 순간 새해를 맞이하고 또 새로운 한 해를 살아가게 되는 거죠. 그리고 새해를 맞이한 우리 모두는 또 어떤 모양으로든 이렇게 저렇게 이 새해 한 해를 살아가다가 올해 2025년 마지막 날 밤에 다 같이 도착해 있을지도 모릅니다. 이 중요한 것은 어떤 모양으로 도착해 있느냐 하는 겁니다. 이 바라기는 여전히 기어서 여전히 굴러서 여전히 걸어서가 아닌 바위처럼 묵묵히 믿음의 자리를 지켜가는 그런 모습으로 우리 모두가 신앙 안에 서 있고 그 마지막 날을 맞이하는 복된 축복이 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 그런 의미에서 2025년 첫 주일을 맞이하면서 우리에게 가장 필요한 것이 무엇인가? 지난 몇 달 동안을 곰곰이 생각하면서 주님 앞에 받은 음성이 바로 자라남입니다. 올해 목표가 바로 자라나라. 서로 피차 자라가라. 자라남이 우리들에게 필요하다는 거죠. 올해 우리 교회의 목표가 바로 자라남입니다. 무슨 이야기냐면 작년 한 해 우리들 모습 속에서 틀림없이 믿음이 무너지고 또 우리들의 모습 속에서 신앙이 무너지고 또 인간관계가 무너지고 그래서 가정과 공동체가 무너지는 모습이 있었습니다. 한 해 또 한 해 그렇게 세월이 흘러 오늘까지 여기까지 왔지만요, 여전히 자라지 못해서 다시 기어오고 여전히 자라지 못해서 다시 굴러오고 여전히 자라지 못해서 다시 걸어오는 모습이 우리들 가운데 있었다는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 이 시간부터 우리는 자라남이 필요합니다. 우리의 믿음과 신앙이 자라나지 않으면 우리 모두는 정말 아무런 구원의 소망 없이 세월이 흘러서 그저 죽음을 맞이하는 인생이 될 뿐이라는 그런 이야기입니다. 그래서 우리들에게는 계속해서 자라남이 필요한 거죠. 여러분들 중에 혹시 실시간으로 식물이 자라나는 영상, 우리가 영어로 하면 타임랩스 촬영이라고 하는데 타임랩스, 또 한국말로 하면 저속 촬영, 그렇죠? 이 저속 촬영을 통해서 식물이 실시간 자라나는 모습을 아마 보신 분들이 많을 겁니다. 한 30일 정도의 식물이 자라나는 것을 초고속 카메라로 찍어가지고 한 2분 정도 만에 30일에 자라는 모습을 우리가 볼 수 있는 그런 촬영 기법이죠. 그런데요, 우리가 그냥 식물을 바라볼 때 사람의 눈으로 보기에는 식물이 마치 자라나지 않고 정지되어 있는 듯 그렇게 느껴질 때가 많이 있습니다. 하지만 그 식물을 마이크로미터 단위로 그것을 계속해서 끊임없이 관찰하고 보게 되면 그 식물은 지금도 계속해서 자라고 자라고 또 자라고 있는 것을 보게 된다는 거죠. 그런데 어느 순간 식물이 자라는 것이 멈추면 그 식물은 서서히 죽게 되는 겁니다. 늙어서 죽는 것이 아닙니다. 자라는 것이 멈추면 죽게 된다는 겁니다. 여러분, 사람도 마찬가지입니다. 늙어서 죽는 것이 아닙니다. 나이가 들어도 우리의 세포는 계속해서 새롭게 생기고 새롭게 자라납니다. 젊을 때보다는 조금 속도가 늦어서 그렇지만 계속해서 우리의 몸의 세포들은 자라나고 또 새롭게 생성되고 합니다. 그런데 자라나는 것이 어느 순간 멈추면 죽는 겁니다. 더 나아가서 우리의 영혼도 마찬가지입니다. 영혼은 계속해서 자라나야 됩니다. 자라지 않으면 결국은 어떻게 된다고요? 죽는 겁니다. 사실 지난 2024년의 한 해를 돌아보면서 틀림없이 우리 모두의 신앙 안에는 아픔이 있었습니다. 또 갈등이 있었습니다.
그래서 우리의 눈에 보기에는 때로는 우리의 영혼이 퇴보하는 느낌이 들기도 하고 믿음이 무너지는 느낌이 들게 하고 또 때로는 성장이 멈춘 것 같이 보이기도 합니다. 하지만 저는 믿습니다. 그래서 그 믿음으로 오늘 이 시간 여러분들에게 선포합니다. 왜요? 올해로 20년째 이 목회를 하게 됩니다. 지금 우리 성도님 중에 절반 이상은 저와 10년 이상 함께 믿음 생활을 해온 분들입니다. 또 여러분들 가운데는 저와 처음부터 거의 20년째 한 교회를 섬겨 오시는 분들도 죄송합니다. 분들도 계십니다. 그래서 저는 10년째 그리고 20년째 성도님들의 신앙을 마이크로미터 단위로 볼 수 있습니다. 분명한 것은 우리 사람의 눈으로 보기에는 성장한 것 같지 않고 자란 것 같지 않고 더 퇴보된 것 같지만 분명한 것은 더디던 빠르던 어떠한 모양을 하도 틀림없이 자라고 있다는 사실입니다. 틀림없이 성장하고 있다고 확신하는 겁니다. 성장하지 못하면 이 자리에 있을 수 없는 거죠. 예배의 자리에 있다는 것은 우리가 더디던 빠르던 지금 계속해서 성장하고 있다는 그런 이야기입니다. 그렇게 계속해서 주님, 예수님께 붙어 있기를 인내하고 수고하고 순종하는 그런 모습으로 각자의 열매를 맺기 위하여 성장의 차이는 있겠지만 반드시 자라나는 것은 저는 계속해서 봐왔던 겁니다. 그래서 저는 그 소망으로 오늘도 목회를 하고 있습니다. 계속해서 복음의 씨앗을 뿌리고 있습니다. 그리고 그 씨앗을 자라게 하시는 하나님의 역사를 기대하면서 오늘도 복음을 외치고 있습니다. 그래서 올해도 새해의 출발을 조금 전 찬양의 가사처럼 성도님들과 지금 함께 하고 있는 겁니다. 중요한 것은 복음의 씨앗이 뿌려질 때 저와 여러분들의 마음에 혹시 지난 한 해 동안 쓴뿌리가 있는 그런 가시넝쿨 그 마음의 상태로 우리가 새해를 맞이한다고 한다면 그 가시넝쿨 상태로 그대로 내버려 두어서는 안 된다는 것을 우리는 명심해야 됩니다. 지난 한 해 동안 우리의 심정이 돌멩이가 가득해서 씨앗이 뿌려져도 계속 튕겨나가는 그런 상태에 있었다면 그 상태로 두어서는 안 된다는 겁니다. 아스팔트처럼 마음이 굳어진 상태로 살아가서도 안 되는 겁니다. 자라나게 하심, 이 자라나게 하심의 역사를 보기 위해서는 우리는 반드시 가시넝쿨을 제거하는 그런 수고가 있어야 하는 겁니다. 돌뿌리들을 갈아엎는 수고가 있어야 하는 겁니다. 아스팔트와 같은 굳은 마음을 성령의 불길로 녹아내는 그런 수고가 있어야 한다는 겁니다. 이 일들을 반드시 우리가 해야 하는 일들이라는 겁니다. 누가 해줄 수 있는 것이 아닙니다. 우리가 하지 않으면 안 됩니다. 우리가 해야 자라게 하심의 은혜를 누리게 된다는 거죠. 두드리면 열릴 것이라 성경은 말씀합니다. 두드리는 것은 최소한 우리가 해야 되는 수고와 노력입니다. 그래야 열리게 되는 은혜를 우리가 누리게 되는 거죠. 아무것도 안 하고 믿음이 자라기를 기대해서는 안 됩니다. 갈아엎어야 됩니다. 정말로 우리가 좋은 마음을 가질 수 있도록, 좋은 밭을 가질 수 있도록, 좋은 논을 가질 수 있도록 아무것도 안 하고 사랑받기를 섬김받기를 기대해서도 안 되는 겁니다. 아무것도 안 하고 믿음이 자라나기를 기대하는 것, 마치 아무 공부도 안 하고 시험 성적이 잘 나오기를 기대하는 것과 마찬가지입니다. 오늘 본문을 보면 농부가 씨를 뿌립니다. 그리고 땅에 뿌려진 씨가 밤낮 자고 깨는 중에 미세하게 자라나서 새싹이 됩니다. 새싹이 된 그것이 열매를 맺으면서 이삭이 되고 그리고 충실한 곡식이 된다라고 오늘 성경은 선포하고 있습니다. 우리 귀한 성도님들, 이게 무슨 뜻입니까? 예수님께서 심으신 복음은 우리가 밤낮 자고 깨는 중에 미세하게나마 자라고 또 자라고 그래서 우리의 삶의 새싹이 되고 이삭이 되고 결국은 충실한 곡식이 되어야 한다라고 주님께서는 말씀하고 있습니다.
이것을 한마디로 이야기하면 자라남의 역사. 아멘. 우리는 자라나야 된다. 계속해서 성장해야 돼. 그래야지만 우리가 살아있는 주님의 피조물이 된다라고 주님은 선포하고 있다는 겁니다. 처음에는 우리의 믿음이 새싹 단계입니다. 너무나 나약한 상태입니다. 안쓰럽기까지 합니다. 잘 살아날 수 있을까 염려되기도 하는 거죠. 하지만 우리가 할 수 있는 것이 마땅히 아무것도 없습니다. 때로는 할 수 있는 것 같아서 잘못 만지다 보면 새싹이 꺾일 수도 있습니다. 또 잘못 다루다 보면 뿌리가 말라 죽을 수도 있습니다. 우리가 할 수 있는 것은 그저 물을 주는 일뿐입니다. 뿌리가 튼튼해지고 줄기가 곧아지고 그렇게 자라나는 것은 하나님만의 영역입니다. 우리는 계속해서 복음의 물을 부어주면 되는 겁니다. 어느 날 보니까 새싹이 자라서 드디어 이삭이 되었습니다. 그리고 더 나가서 거기에 충실한 곡식 열매가 열렸습니다. 그런데 오늘 본문 29절 말씀을 보니까 뭐라고 말씀하세요? 열매가 익으면 곧 낫을 대나니 이는 추수할 때가 이르렀음이라 라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 우리 귀한 성도님들, 성경에서 추수할 때라는 것은 무슨 뜻입니까? 우리가 이미 여러 번 들어서 잘 알고 있죠. 추수할 때라는 것은 바로 나뉘어 지는 것을 말하는 겁니다. 어떻게요? 알곡과 가라지로 나뉘어지는 것, 양과 염소로 나뉘어지는 것, 그리고 의인과 악인으로 나뉘어지는 그 때를 말씀하고 계시다는 겁니다. 새싹이 식물이 됩니다. 그런데 다 자란 식물은 언제까지 가라지도 아니고 알곡도 아닐 수 없습니다. 다 자라난 식물은 반드시 가라지 또는 알곡으로 나누어진다는 겁니다. 그때가 바로 추수할 때라는 겁니다. 한 교회 안에 있는 우리 모두가 추수할 때가 되면 틀림없이 알곡과 가라지로, 양과 염소로, 의인과 악인으로 나눠지게 된다는 겁니다. 우리가 모두가 같이 이 시간 하나님께 예배하지만 언제까지 가라지도 아니고 알곡도 아닐 수 없다는 그런 이야기입니다. 한여름 태양이 내리쬐면요, 알곡과 가라지는 같은 태양을 맞이하게 됩니다. 그리고 여름이 지나갈 무렵 순식간에 또 불현듯 가을이 찾아옵니다. 그러면 논밭의 곡식들은 추수의 자리에 모두 다 서게 되는 거죠. 우리 귀한 성도님들, 무슨 말입니까? 태양 아래서 같은 하나님의 말씀을 들은 세상의 모든 사람들은 반드시 추수의 자리에 서게 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 곡식들은 늘 깨어 있어야 됩니다. 열매를 맺기 위해서 깨어 있고 추수할 때를 향해 깨어 있어야만 한다는 겁니다. 알곡으로 계속 자라나고 성장하고 또 열매 맺기를 위해서 끊임없이 깨어 있어야 한다는 것을 우리는 기억해야 한다는 거죠. 우리 귀한 성도님들, 믿음도 마찬가지입니다. 깨어 있어야 됩니다. 예배에 깨어 있고, 기도에 깨어 있고, 감사에 깨어 있고, 복음의 열매에 깨어 있어야 한다는 거예요. 왜요? 반드시 추수할 때가 있다는 겁니다. 2024년 한 해를 흘려보냈듯이 우리의 인생도 언젠가 마지막 날이 반드시 있다는 겁니다. 그것이 추수할 자리이고 추수할 때라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 바로 죽음 앞에서 심판의 시간이 있다는 것을 우리는 알아야 하는 겁니다. 그것을 알면서 살아가는 것이 중요합니다. 그것을 알면서 살아갈 때 비로소 우리는 주님 앞에 겸손해질 수 있는 겁니다. 주님 앞에 우리가 낮아질 수 있는 겁니다. 사람들을 긍휼히 볼 수 있고 사람들을 진심으로 안아줄 수 있게 되는 겁니다. 나에게도 마지막 때가 있구나. 그것을 알 때 말입니다. 그것을 아는 것이 참 복음이고 그것을 아는 것이 바로 주님을 만나는 순간이 된다는 거예요. 여러분, 누가복음 2장 9절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물떠온 하인들은 알더라 라는 말씀이 나옵니다. 무슨 내용인지 우리 뻔히 잘 알잖아요. 갈릴리 혼인잔치 때 포도주가 떨어졌습니다. 잔치 때 포도주가 떨어진 것은 그 잔치가 어떻다는 거예요? 망한 겁니다.
그때 예수님께서 그 상황을 불쌍히 여기시고 그 집 하인들에게 말씀하십니다. 돌 항아리 6개에 아구까지 물을 채우라. 하인들이 열심히 순종하여서 물을 떠서 돌 항아리 6개에 물을 가득 채웁니다. 예수님께서 다시 말씀하십니다. 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라. 여러분 상상해 보세요. 예수님께서 야, 이제 너가 물을 다 채웠으니까 이거를 떠서 연회장에게 갖다 주라. 이 말을 처음 들었을 때 이 하인들은 어떤 모습이었을까요? 아마 어리둥절했을 겁니다. 또 때로는 두려웠을 겁니다. 왜요? 이것을 떠다 줬다가 물이라는 것을 발각되면 하인들은 그 자리에서 죽음을 면치 못하기 때문이죠. 가뜩이나 혼인잔치에 포도주가 부족한데 예수님이 맹물을 떠서 갖다 주라고 하십니다. 맹물 마시고 속 차리라, 그런 이야기 같이 들리는 겁니다. 만약 그렇다면 이 혼인잔치는 정말로 망하게 되는 겁니다. 하인들은 죽음은 면치 못할 뿐만이 아니라 혼인 가족들은 평생 외면당하고 맙니다. 마을로부터 쫓겨남을 당하게 되는 겁니다. 생각만 해도 아찔한 순간이죠. 하지만 하인들은 끝까지 순종합니다. 여기에서 우리는 하인들의 수고와 순종에 주목할 필요가 있습니다. 먼저 6 항아리에 물을 가득 채우는 수고를 합니다. 이 수고는 바로 물 뿌리는 수고입니다. 씨 뿌리는 수고입니다. 내 남편, 내 아내, 내 자녀들에게 복음의 씨를 뿌리고 복음의 물을 주는 그 수고가 저와 여러분들한테 있어야 한다는 그런 이야기입니다. 그리고 그 맹물을 혼인잔치에 갖다 주는 순종이 있었습니다. 혼인잔치에 맹물을 갖다 주는 것은 목숨을 거는 행위라 여러분들에게 말씀드렸습니다. 하지만 하인들은 그 목숨 따위 두려워하지 않았습니다. 예수님의 명령에 끝까지 순종합니다. 그런데 하인들이 가져다 준 그 맹물을 마신 손님들이 하나같이 고개를 끄덕하면서 뭐라고 성경은 이야기합니까? 이렇게 최상품의 포도주는 맛본 적이 없습니다 하면서 감동을 합니다. 우리 귀한 성도님들, 이것이 바로 신앙입니다. 이것이 우리가 해야 할 일입니다. 조금 전에 말씀드렸듯이 아무런 공부하는 노력도 없이 성적표가 잘 나오기를 바라는 것은 어불성설입니다. 우리는 수고와 노력과 그리고 순종이 있어야 하는 것. 하나님 앞에서 물을 기르는 수고, 물을 떠서 갖다 주는 순종, 그것이 바로 신앙인 겁니다. 이것이 추수할 때 알곡의 모습으로 주님 앞에 서는 모습입니다. 아멘. 알곡의 모습으로. 이것이 바로 우리 마음밭의 가시덩굴을 제거하는 수고이고, 이것이 바로 우리 마음의 돌뿌리들을 갈아엎는 수고이고, 이것이 바로 아스팔트와 같은 굳은 우리의 완악함을 깨부수는 수고입니다. 그리고 그렇게 주님의 말씀대로 한 걸음 한 걸음 나가는 것이 순종의 모습이 되는 겁니다. 이 수고와 순종이 있을 때 우리는 알곡으로 자라나게 되는 거예요. 양으로 자라나게 되는 거예요. 의인으로 자라나게 되는 거지. 결국 물이 포도주로 변한 사실에 대해서 사람들은 그 변화가 어디에서 시작되었는지 전혀 알지 못합니다. 무엇 때문에 그 잔치가 더 좋게 변화되었는지 알지 못합니다. 하지만 아는 사람들이 있었습니다. 예수님의 말씀에 수고하고 순종했던 물떠온 하인들은 알고 있었다는 겁니다. 주님의 말씀에 수고하고 순종하고 헌신하고 노력하며 이 십자가 길을 걸어간 사람들은 주님의 변화의 모습, 주님의 잔치, 생명의 하늘나라를 알게 되는 겁니다. 하인들은 알더라. 오늘날 세상에는 하나님의 역사하심을 모르면서 사는 사람들이 너무나 많습니다. 또 어렴풋이 알지만 수고하거나 순종하지 않는 사람들이 너무나 많습니다. 반면에 손해볼 수도 죽을 수도 있는데 끝까지 믿음으로 수고하고 순종하는 사람들이 있습니다. 그들은 하나님의 은혜를 아는 겁니다. 아멘. 그들만이 하나님의 은혜를 아는 겁니다. 자라나게 하심. 하나님 나라가 우리 가운데 어떻게 자라는지 우리는 지금 현재로는 알지 못합니다.
우리는 볼 수도 없고 만질 수도 없습니다. 하지만 영적인 마이크로미터 눈으로 보게 되면 우리는 자라가고 있습니다. 아멘. 자라나고 있는 겁니다. 매일 주님 앞에 나와 성경을 핀다면 우리는 틀림없이 자랄 겁니다. 매일 잠자기 전에 큐티책이 우리의 손에 들려 있다면 우리는 틀림없이 자랄 겁니다. 보이지 않지만 만지지 않지만 우리가 주님의 식탁의 앞에 둘러앉아 두 손 모아 기도하는 그 순간 우리는 자라나게 될 겁니다. 자라나게 하심. 하나님 나라가 우리 가운데 어떻게 자라는지 우리는 보지 못하지만 눈에 보이지 않지만 하지만 우리 눈에 보이지 않는다고 자라나지 않는 것이 아닙니다. 물을 먹은 식물이 마이크로미터로 보면 계속해서 자라나듯이 우리 삶에 수고와 순종이 있을 때 우리의 삶에서 하나님 나라는 계속해서 자라나게 되는 겁니다. 그리고 추수할 때가 되면 하나님 나라의 결실이 우리의 삶 가운데 일어나게 되는 거죠. 우리 사랑하는 성도님들, 우리 삶에 하나님 나라를 진정으로 보기를 원하십니까? 부디 깨어 있으시기를 바랍니다. 예배의 수고와 순종으로 깨어 있고 또 기도의 수고와 순종으로 깨어 있고 감사의 수고와 순종으로 깨어 있고 복음의 열매의 수고와 순종으로 깨어 있고 그렇게 될 때 자라게 하심의 은혜가 우리 삶의 역사로 일어나게 되는 거죠. 바라기는 예수님 앞에서 믿음으로 수고하고 순종하여 자라나게 하심의 기적을 눈으로 직접 보고 또 하인들은 알더라. 그 변화의 역사를 알아서 하나님 나라 잔치를 이 땅에서도 기쁨으로 누리는 이 복된 우리 성도님들 2025년의 새해가 되기를 이 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리 한번 기도할까요? 오늘 이 말씀 굳게 붙들고 한번 간절한 마음으로 기도합시다. 하나님 감사합니다. 주님께서 오늘 말씀을 통해서 이 자리에 있는 것 하나만으로도 자라나게 하심을 감사합니다. 2025년 한 해 새해로 생명으로 호흡으로 다시 한번 우리에게 진정으로 삶을 허락하셨으니 이제 좀 더 수고하고 좀 더 노력하고 좀 더 순종하고 하나님 말씀을 따라 그렇게 살아가면서 계속해서 자라나기를 원합니다. 성장이 멈추는 순간 죽는 것을 우리는 알게 되었습니다. 늙어서 죽는 것이 아니라 성장이 멈추는 순간, 자라나는 것이 멈추는 순간 죽게 된다는 것을 우리는 깨달았습니다. 하나님 용기 주세요. 힘 주세요. 능력 주세요. 계속해서 자라나게 하심을 우리는 믿으며 주님과 함께 동행하기를 원합니다. 자라나게 하심 하나님의 그 놀라운 능력을 의지하며 오늘 이 한 해 주님과 함께 동행하기를 원합니다. 우리 간절한 마음으로 주님 앞에 기도하며 나갈 수 있는 복된 이 시간이 되기를 원해 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 아버지 하나님 오늘 2025년 새해를 아버지 하나님 저희들에 주시고 첫 주 아버지 하나님 주님 앞에 예배로 영광 돌릴 수 있도록 인도하심을 감사합니다. 아버지 하나님 주님께서 자라나게 하심의 은혜를 저희들에게 허락하셨는데 오늘 이 시간 이 자리에 주님의 예배 시간이 있는 것만으로도 주님께서 오늘 우리들을 자라나게 하심을 아버지 하나님 원하가 시간 찬송가 25장 찬송 부르면서 주님 앞에 귀한 봉헌하는 시간 가지기 원합니다. 멸류관 가지고 주 앞에 드리네 저 천사 기쁜 노래가 온 땅에 퍼지네
가지고 주 앞에 드리세. 그 손과 몸의 상처가 영광중 빛나네. 하늘의 천사도 그 영광 보고서 고난의 신비알고자 늘 흠모하노라. 멸류관 가지고 주 앞에 드리세. 온 세상 전쟁 그치고 참 평화 오겠네. 주 보좌 앞에서 온 백성 엎드려 그 한량 없는 영광을 늘 찬송하겠네. 아멘. 우리 이 시간 기도합니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 2025년 새해 첫 주일 주님 앞에 예배하는 이 순간이 얼마나 감격스러운지요. 우리가 호흡하고 있고 우리가 살아 있습니다. 또 이 자리에 있는 것이 주님 앞에서 자라나는 모습임을 우리가 깨닫게 되는 겁니다. 하나님의 축복을 누리며 2025년 한 해도 주님과 동행하는 복된 영혼들 될 수 있도록 주께서 인도하시고, 첫 주 주님 앞에 나올 때 말씀에 순종하여 빈손으로 나오지 아니하고 주님 앞에 드리는 주일 언급, 또 믿음으로 드리는 11조, 그리고 주님 앞에 감사함으로 드리는 감사 헌금으로 주님께 영광 돌릴 수 있는 복된 시간 주심을 감사합니다. 하나님, 그 이외에 모기지 헌금과 또 교회 사랑 캠페인 헌금으로 주님 앞에 더욱더 교회를 사랑하는 마음으로 드려진 복된 손길들도 이 자리에 있습니다. 하나님, 주님 일일이 기억하시고 복 주시되 풍성하게 차고 넘치게 복 주셔서 2025년 한 해 더욱더 주님의 살아계심을 증거할 수 있는 놀라운 은혜의 손길 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 축복합니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 감사합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 이 땅의 황무함을 보소서. 하늘의 하나님, 그늘을 베푸시니 주여, 우리의 죄악 용서하소서. 이 땅 고쳐 주소서. 이제 우리 모두 하나 되어 이 땅에 무너진 기초를 다시 쌓을 때 우리의 우상들을 태우신 성령의 불 임하소서. 풍의 불길 타오르게 하소서. 진리의 말씀 이 땅 새롭게 하소서. 은혜의 강물 흐르게 하소서. 성령의 바람 이제 불어와. 오 주의 영광 가득한 새날 주소서. 오 주님 나라 이 땅에 임하소서. 아멘. 이 시간 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
하나님 아버지의 무궁하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 또 다른 큰 은혜가 오늘 이 시간 우리에게 호흡으로 생명으로 다시 한번 2025년 한 해를 삶으로 허락하신 주님의 은혜를 생각하며 주님, 이 한 해 정말 주님과 함께 동행하면서 주님의 자라게 하심의 능력을, 그 은혜를 누리며 살기를 원합니다. 하나님, 물을 뿌리겠습니다. 씨앗을 뿌리겠습니다. 하지만 자라게 하심의 하나님의 은혜를 깨달으며 그렇게 기쁨으로 동행하기를 원합니다. 고백하며 다짐하며 주님과 2025년 새해에도 변함없이 두 손 꼭 붙들고 동행하기를 원하는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님 감사합니다. 모든 영광 주님.